जय माँ लक्ष्मी आपण मान समस्त को यही सावित्री व्रतरे स्वागत जनाऊँगी। आपण मानक पई यही वीडियो निश्चिंत रूप से महत्वपूर्ण रहिबो। साधारणतः माँ मानक पई बेसी महत्वपूर्ण रहिबो। एबे सुनतु सावित्री व्रतरे पूजा करी सिंदूर डबारे रखि दियंतु। यही गोटे जिनिस स्वामी को सफल हेबारे केही रोकी परिबे नहीं। नमस्कार बंधुगण, चलित वर्ष काली जून 6 तारिख दिन पवित्र सावित्री व्रत पालन करने को जाउछन्ति। यही पवित्र दिन में महिला माने तांको स्वामींकर दीर्घ आयु निमंते उपवास रखिथांती। तेबे यही दिन में आपण सिंदूर डबारे रखंतु यही जिनिस को स्वामी हेबे कोटिपति। बंधुगण, हिंदू परंपरा अनुसार विवाहित महिला मानक पई सिंदूरर महत्व बहुत अधिक रही था। साधारणतः सावित्री व्रत पूजा सरिबा परे महिला माने किछि अन्य कार्य करिथांती, किंतु व्रत पूजा परे महिला माने कौनसी कार्य करिबा उचित नहीं। मन रखंतु आपण सही दिन विश्राम करंतु। जदि आपणकर कौनसी संपर्क मृत्यु होईची ताहाले आपण व्रत करंतु नहीं। नचे जदि आपणकर घरे नवजात शिशुर जन्म होईची ताहाले मध्य आपण सावित्री ओषा करंतु नहीं। नचेत आपण को अनेक समस्यार सामना करने को पड़ पारे। तेणु एभली भूल केबे हेले करंतु नहीं। बट सावित्री व्रतरे कला कपड़ा भूल रे भी धारण करिवे नहीं, कारण यही दिन शनि जयंती भी अटे। शनि महाराज को कला कपड़ा बिल्कुल भी पसंद होई न थाए। एमितिरे सुहागिनी महिला मानक पई कला कपड़ा अशुभ मना जाए। यह सहित यही दिन धड़ कपड़ा भी भूल रे भी पिंधिबे नहीं। यही दिन आपण को लाल कपड़ा पिंधिबा उचित। यह द्वारा सावित्री माँ प्रसन्न होई अखंड सौभाग्यवतीर आशीर्वाद प्रदान करिथांती। यही दिन यथासंभव संगम सिंगार आदि दान करंतु। एमिति कले स्वामी को ऊपर केबे भी कष्ट आसीबो नहीं। माँ सावित्री प्रसन्न होइथांती, किंतु मन रखंतु निजर मेकअप जिनिस दान करिवे नहीं, किणी करी दान करंतु। एमिति कले धनर वृद्धि होइथाय। बट सावित्री व्रत रखुथिबा महिला मानकु लुणर सेवन करिबा उचित होई न थाए। घरे कौनसी भी सदस्य को माछ मांस मदर सेवन करिबा उचित नहीं। यही दिन संभोग करिबा उचित होई न थाए। मुखरु खराब कथा बाहर करिबा उचित नहीं। यही दिन बेसी समय सोइबा उचित नहीं। घोर पाप लागि थाए। एमिति कले स्वामींकर आयुष्य कम होइथाए। यही दिन आपणकर सूर्य उदय हेबा पूर्व उठी जातु। माँ सावित्री आपण उपरे होइथांती प्रसन्न। शास्त्र अनुसारे बट सावित्री व्रत दिन तथा करवा चौथ दिन आपण स्वामी जो व्रत रखिछंती तो सेथिपाई निज मथारे सिंदूर अल्प टिके लंबा लगांतु। एमिति कले स्वामींकर आयुष्य बढ़ी थाए। मथारे कम सिंदूर लगाइले स्वामींकर आयुष्य भी कम होइथाए, तो सेथिपाई अधिक सिंदूर मथारे लगाइबा उचित होइथाए। बट सावित्री व्रत दिन लाल फूल अर्पण करिबा उचित। एमिति कले सुख शांति बनी रही थाए। यही दिन घरे मीठा जिनिस अवश्य प्रस्तुत करिबा उचित एवं भोग लगाइबा उचित होइथाए। बंधुगण, एबे सुनतु मामूली व्रत भावी महिला माने निजर केश को यही दिन काटी थांती, जहाँकि यह द्वारा घोर पाप लगी थाए। एमिति कले स्वामींकर मृत्यु निकट भविष्यत शीघ्र हो जाए। यही दिन निजर केश नख काटिबा उचित नुहे। यही दिन जो भी जिनिस अर्पण करिवे देखिनेबे सही जिनिस खंडित न होइथिबा उचित। कौनसी भी जिनिस भंगा फटा होई नथिबा दरकार होइथाए। धला कला एवं नील चूड़ी एवं भांगी जाइथिबा चूड़ी भूल रे भी पिंधिबा उचित नहीं। घोर पाप लागि था। यही व्रत भांगी मध्य जाइथाए। यही दिन मंगलसूत्र पिंधिबा को भूलंतु नहीं, नचेत आपनकर व्रत पूरा मना जाए नहीं। बंधुगण, आपण माने जदि ए पर्यंत वीडियो को लाइक करनाती, प्लीज वीडियो को लाइक कर दियंतु। चैनल रे नुआ थिले निश्चिंत रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर दियंतु। एबे सुनतु बंधुगण, बट सावित्री व्रत एमिति महिला माने केबे भी रखंतु नहीं। सुनंतु बंधुगण, जदि आपणकर मनरे
ନିଜ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଭାବନା ନ ଆସି କୌଣସି ଅନ୍ୟ ପୁରୁଷଙ୍କର ଭାବନା ଆସେ ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କର ଚରିତ୍ର ପାଇଁ ଭଲ ମନାଯାଏ ନାହିଁ। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଚାଣକ୍ୟ କୁହନ୍ତି, ଯାହାର ମନ ପବିତ୍ର ହୋଇଥାଏ ସେହି ଭଲ ଜୀବନସାଥୀ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ନିଜର ସ୍ୱାମୀକୁ ବି ସର୍ବଦା ପ୍ରେମ କରିଥାଏ। ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ କଠିନ ସମୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କୁ ଅନେକ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଏହା ଉଲ୍ଲେଖ ନାହିଁ ଯେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ବଟ ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ କମଜୋର ଆସିଥାଏ ତ ଏହି ବ୍ରତର ପାଳନ ଏମିତି ସମୟରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ସମୟରେ ବ୍ରତ ରଖିବାକୁ ଚାହୁଁଥାନ୍ତି ତେବେ ଡାକ୍ତର ପରାମର୍ଶ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କରନ୍ତୁ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ କିଛି ନିୟମ ଏମିତି ଅଛି ଯେଉଁଠି ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଏକା ସହିତ ରହିବା ଉଚିତ। ଯେଉଁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସାତ ଫେରା ନ ନେଇ ଅର୍ଥାତ୍ ବିବାହ ନ କରି ଏହା ସହିତ ରହୁଛନ୍ତି ତ ଏମିତି ମହିଳାଙ୍କୁ ଏହି ବ୍ରତ ରଖିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏମିତି ବ୍ରତ ରଖିଲେ ଏହା ଅଶୁଭ ହେବା ସହିତ କଳଙ୍କିତ ମଧ୍ୟ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସିନ୍ଦୁର ବିବାହର ପ୍ରତୀକ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବିବାହ ହୋଇଥିବା ମହିଳାମାନେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ଓ ନିଜ ସୁହାଗକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ପାଇଁ ସିନ୍ଦୁର ମଥାରେ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ମା' ମାନେ ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ମାତ୍ର ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ଆମ୍ଭେମାନେ କିଛି ଭୁଲ କରିଥାଉ ଯାହା ଅଶୁଭ ଘଟାଇଥାଏ। ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ମା' ମାନେ, ଆଜି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ଭୁଲ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ଯାହା ଜାଣିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ତାହାକୁ ପୁନର୍ବାର ଭୁଲ ନ କରିବେ। ଆଧୁନିକ ସମାଜରେ କିଛି ଲୋକମାନେ ସିନ୍ଦୁରର ମୂଲ୍ୟକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷିତ ମହିଳାମାନେ ସମାଜରେ ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ବା ନିଜର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ହେତୁ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରୁନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ମଥାରେ ସିନ୍ଦୁର ଧାରଣ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଜୀବନରେ ଅନେକ ଝଡ଼ଝଞ୍ଝା ଆସିବା ସହିତ ଧନ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା, ଯଦି ବିଧିବିଧାନ ହିସାବରେ ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଏହି ହିସାବରେ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତାହେଲେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଆୟୁଷ ବଢ଼ିବା ସହିତ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ବିଧିବିଧାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ବିବାହିତ ମହିଳାମାନେ ନିଜ ପଇସାରେ କ୍ରୟ କରାଯାଉଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ପିନ୍ଧିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟ ମହିଳା ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲଗାଇବା ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଛୋଟ ଛୋଟ ଭୁଲରେ ମା'ମାନଙ୍କର କିଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ବିବାହିତ ମହିଳାଙ୍କୁ ଉପହାରରେ ମିଳୁଥିବା ସିନ୍ଦୁରର ପ୍ରୟୋଗ କରିବା ଅନୁଚିତ ହୋଇଥାଏ। କୌଣସି ସମୟରେ କୌଣସି ସିନ୍ଦୁର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ ତାହେଲେ ତାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ନାନ କରିବା ପରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସ୍ୱାମୀର ଲମ୍ବା ଆୟୁ ଓ ସୁସ୍ଥ ଜୀବନର କାମନା କରି ଧାରଣ କରିବା ଉଚିତ ହୋଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ବେଳେ ମାତା ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା ଅଖଣ୍ଡ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବା ସମୟରେ ସବୁବେଳେ ପାର୍ବତୀକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖି ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ। ମାସିକ ଧର୍ମ ଚାଲୁଥିବା ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ କେବେ ହେଲେ, ନଚେତ୍ ସିନ୍ଦୁରର ଅପମାନ ହୋଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଅପମାନ ହେବ। ସିନ୍ଦୁର ତଳେ ପଡ଼ିବା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ଛୋଟ ଜିନିଷ ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କର ତଳେ ପଡ଼ିଯାଏ ତାହେଲେ ବହୁତ ଅଶୁଭ ହେବ। ତେଣୁ ଆପଣ ପିଲାମାନଙ୍କ ଠାରୁ
ଓ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ରଖିଲେ ଯେପରି ତାହା ବିଲକୁଲ ନ ପଡ଼ିବା ଦରକାର ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାହାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ରଖନ୍ତୁ। କାହାରି ଆଗରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବେ ହେଲେ କାହାର ସାମ୍ନାରେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗାଇବେ ନାହିଁ। ତାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଦୁହିଁଙ୍କ ଭିତରେ ପ୍ରେମର ସମ୍ପର୍କ କମିଯାଇଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଏହା କଲେ ବା ଏହା ମାନିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ମହିଳା ସିନ୍ଦୁରକୁ ଚୁଟି ମଧ୍ୟରେ ଲୁଚେଇ ରଖିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ କଥା। ସମାଜରେ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ମଧ୍ୟ ଲୁଚି ଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଯଦି କେଶରେ ସିନ୍ଦୁରକୁ ଲୁଚାଇ କରି ପିନ୍ଧିବେ ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ସ୍ୱାମୀର ମାନ ସମ୍ମାନ କମିଯାଇଥାଏ। ସିନ୍ଦୁର ଡବାରେ ପଇସା ରଖିବା ଅତ୍ୟଧିକ ଶୁଭ ମନାଯାଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହୋଇଥାଏ।